آج ان کی شادی کی پہلی صبح تھی۔ میں کالج کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اماں نے دولہا دلہن کے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا تھا۔ کہنے لگی، صبح دیر تک پڑے رہنے سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے نکلی تھی۔ چہرہ دھلا ہوا، سادہ سے لباس میں آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ روئی روئی سی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے کسک ہونے لگی۔ وہ عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی تھی، جبکہ میرا بھائی بہت سی ذہنی بیماریوں کا شکار تھا۔ وہ مجھے سلام کر کے کچن کی طرف بڑھی تو اس کا دوپٹہ گردن سے ذرا ڈھلکا۔ تب میں نے دیکھا اس کی گردن پر دانتوں کے نشان تھے۔ وہ خدایا، وہ تو بھائی کے عتاب کا نشانہ۔ وہ معصوم سی لڑکی بن چکی تھی۔ نہ جانے کیسے اس نے میری نفسیاتی بھائی کی شدتوں کو سہا ہوگا۔ وہ اپنی طرف سے وہ تکلیف اور اذیت سب چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں وہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ گھر والے تو شاید اندھے تھے، مگر مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے چائے کا بھاپ اڑاتا کپ میرے سامنے رکھا تو میرا ارتکال جیسے ٹوٹا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں قسمت سے شکوے اور اپنی حالت راز کا دکھ رقم تھا۔ میں نے بے اختیار نگاہیں جھکا لی تھی، کیونکہ اب شاید میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا سب سے بڑا بھائی عادل ایک نفسیاتی مریض تھا۔ وہ بچپن میں ایک شدید ڈرامے سے گزرا تھا کہ جب وہ اسکول جاتا تھا تو اس کا پالا ایک فیمیل ٹیچر سے پڑ گیا، جو بات بات پر اس کی انسلٹ کرتی تھی اور اسے ڈیگریڈ کرتی رہتی تھی۔ اسے سبق نہیں آتا تو پوری کلاس کے سامنے اس کی خوب بے عزتی کرتی تھی اور سارا دن کھڑا رکھتی تھی۔ اسے اپنی اس ٹیچر سے شدید نفرت ہو گئی تھی، مگر وہ اس کا عملی اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن دوسری ٹیچر نے حد ہی کر دی تھی۔ عادل کی نے اپنے ایک کلاس فیلو سے شرارتاً کوئی چیز چرا لی تھی تو تھوڑی دیر تک تنگ کر کے اسے چھٹی ٹائم تک واپس کر دے گا، مگر اس بچے نے تو کلاس میں ویلا ہی مچا دیا تھا اور سیدھا مس کو شکایت کر دی تھی، جو پہلے ہی عادل سے جلی بھنی رہتی تھی۔ مس نے عادل کو بہت پیٹا، بری طرح پیٹا۔ پوری کلاس کے سامنے اسے کان پکڑنے کو کہا اور چھٹی کے بعد جب سب بچے چلے گئے تو اسے پھر بھی نہیں جانے دیا، مگر عادل کا غصہ اور انتقام کی آگ بھی 7ویں آسمان کو پہنچ چکی تھی۔ عادل اس وقت میٹرک کا طالب علم تھا اور اس عمر میں بچوں کو اپنی عزت نفس بڑی عزیز ہوتی ہے، اور اگر وہیں ان سے چھین لی جائے تو وہ انتقامی روح بن جاتے ہیں۔ اس ٹیچر سے بدلہ لینا تھا، اس لیے ٹیچر کے بعد جب سب چلے گئے تو عادل اس ٹیچر کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ تو عادل نے کمرے کی کنڈی لگا لی اور مس نگہت پر ٹوٹ پڑا۔ وہ آج اس کی جان لینے کے درپے تھا۔ اس نے مس نگہت کی چیخوں سے جب پورا اسکول گونجا تو اسکول کے چوکیدار نے مس نگہت کو عادل کے شکنجے سے چھڑوایا اور اس کے بعد عادل کی خوب پٹائی ہوئی۔ اسکول میں بھی اور گھر میں بھی اماں نے بہت مارا تھا۔ اس کو فیمیل سے شدید نفرت تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ عورت ذات مرد کی تذلیل کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے۔ بس عادل کا اسکول چھوٹ گیا تھا، سب اسے پاگل کہنے لگے تھے اور وہ بن بھی ویسا ہی گیا تھا۔ اس کا ڈرامہ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ میں عادل سے 5 سال چھوٹا تھا، مگر اس کی نسبت کافی سمجھدار تھا۔ میں نے بارہا اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی کو کسی اچھے سے سائیکٹرسٹ کو دکھاتے ہیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے، ورنہ اس کا جنون تو بڑھتا جا رہا ہے، مگر اماں نے میرے کان کھینچ ڈالے۔ کہنے لگی کہ ساری دنیا میں مشہور کرنا ہے کہ میرا بیٹا پاگل ہے تاکہ کل کو کوئی اسے لڑکی ہی نہ دے۔ ارے جب شادی ہوگی تو اس کا سارا پاگل بن جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ اور میں اماں کی سوچ پر حیران تھا کہ کیا وہ اس نے علاج نہیں کروائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یوں ہی کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دیں گے، کیونکہ بھائی تو عورتوں کو نقصان پہنچانے کی حد تک پاگل تھے۔ اور آج جب میں نے شیزا کو اپنے سامنے ایسی حالت میں دیکھا جو پہلی ہی رات اس کے عتاب کا شکار ہوئی تھی تو مجھے شدید افسوس ہوا تھا کہ کیسے اس معصوم کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ کاش کہ میں شادی کے وقت یہاں موجود ہوتا تو اماں کو یہ کبھی نہیں کرنے دیتا، مگر میں اس وقت حیدرآباد میں تھا۔ میری فوج میں نئی جاب لگی تھی اور ٹریننگ حیدرآباد میں تھی۔ ان 3 ماہ کے اندر اماں نے عادل کے لیے لڑکی ڈھونڈ کر اس کا جلدی سے رشتہ بھی طے کر دیا اور شادی بھی ہو گئی۔ شیزا کافی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے جب اس کے اماں ابا نے دیکھا کہ گھر کافی اچھا ہے اور کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہماری بیٹی کو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو انہوں نے لڑکی کی جانچ پڑتال کیے بغیر ہی شادی کی حامی بھر لی تھی۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، اس لیے دور پرے کے رشتہ داروں کو تو علم تک نہ تھا کہ عادل کی شادی ہو چکی ہے۔
अम्मा ने सब काम खुफिया तरीके से सर अंजाम दिए ताकि इनके बेटे के पागलपन का लड़की वालों को इल्म ना हो। और ऐसा ही हुआ था। जब मैं शादी की रात को ही घर पहुंचा था तो हैरान रह गया था कि अम्मा ने कैसा जुल्म कर दिया। पर अम्मा ने तो परों पर पानी भी नहीं आने दिया था। कहा कि क्या कमी है मेरे आदल में, हरे झोंपड़ी वालों को तो बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है, इसलिए भाई उन्होंने चटपट शादी की तारीख रख दी। मुझे तो किसी को मदद करने का होश भी नहीं रहा। तुम्हें इसलिए परेशान नहीं किया कि तुम्हारी ट्रेनिंग काफ़ी सख्त थी, तुम खामखा ख्वार होते, पर शुक्र है कि तुम खैर से खुद ही आ गई हो। अम्मा ने आखिर में मुझे गले से लगा लिया और बात ही ख़त्म कर दी। मगर बात तो अब शुरू हुई थी। शिजा के मज़ालिम की जिनको मैं देख देख कर ठंडी आहें भरता था। मैं रात को अपने कमरे की बालकनी में खड़ा कॉफ़ी पी रहा था। मेरा कमरा आदिल के कमरे के साथ ही था। आज मुझे अपने घर में आए हुए तीसरा दिन था और आदिल की शादी को भी तीसरी रात थी। मुसलसल 2 रातियों से महसूस नहीं पाया था क्योंकि मुझे साथ वाले कमरे में सिसकियाँ और कभी चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और मैं इतना बेबस था कि कुछ नहीं कर पा रहा था। अम्मा से बात करता तो वो उल्टा मुझे घूरने लगती थी। कहती कि तुम मियाँ बीवी के मामले में बिल्कुल भी टांग मत अड़ाओ। अगर कल को कोई तुम्हारी बीवी और तुम्हारे दरमियान आने की कोशिश करे तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? मैंने कहा कि आदिल बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान नहीं है। वो आपस से बाहर हो जाता है, कहीं इस मासूम लड़की को कोई नुकसान ही न पहुंचा दे। अम्मा बोली कि अच्छा तुझे बड़ी फिक्र हो रही है इस मासूम की, वो तो इस घर में ऐश कर रही है। अगर तू इसका घर देख लेता कि मैं इसे कहाँ से निकाल कर लाई हूँ तो खुद इसकी किस्मत पर रश्क करता। झोंपड़ी में रहती थी वो अपने लातादाद बहन भाइयों के साथ, और यहाँ तो मैंने इसे एक कमरा दे रखा है जिसमें एसी सारी रात चलता है। मैंने कहा अम्मा आप तो दुनियावी आसाइशों को देती हैं, मगर जो इंसान को ज़हनी तकलीफ़ होती है इसका क्या? एक पागल इंसान के साथ एक नॉर्मल इंसान का रहना कितना मुश्किल होता है, और पागल भी वो जो कि इसे नुकसान पहुंचाने से दरेग नहीं करेगा। मुझे सारी रात इसके कमरे से चीखों और सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देती थीं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्मा कहने लगी कि फिर तू वापस चला जा, क्या तेरी छुट्टी अभी ख़त्म नहीं हुई? और मैं अम्मा की सफाकी पर हैरान हो जाता। वो भी तो एक औरत थी। एक औरत थी, औरत का दर्द ना समझे तो फिर मर्द इसे क्या समझे? भला अम्मा से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं अभी भी अपनी बालकनी में खड़ा साथ वाले कमरे से शोर शराबे की आवाज़ें सुन रहा था। जब शोर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो मुझे बेचैनी सी होने लगी और मैं आदिल को बाहर निकाल कर इसे एक थप्पड़ सीध करता कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खोला और शीज़ा भागती हुई घर के लॉन में चली गई। वहाँ दरख्त के नीचे बैठकर सिसकने लगी। वो बहुत डरी और सहमी हुई लग रही थी। मुझे इस पर बेइंतहा तरस आ रहा था। इतने में आदिल भी इसके पीछे पीछे गया। मैं ये सारा मंजर अपने बालकनी से देख रहा था। मैं देखना चाहता था कि आदिल किस हद तक इसे तंग करता है, मगर जो अगला मंजर मैंने देखा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि आदिल ने अब इसे बालों से पकड़ लिया था और अपने साथ कमरे में घसीट कर ले जा रहा था। तो शिजा इसके पाँव पड़ गई, इससे माफ़ियाँ मांगने लगी कि मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया। मगर वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहा था कि तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। सारा दिन मैं कान पकड़ कर खड़ा रहा हूँ, अब तो देखना मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इस दिन तो तुम इससे बच गई, मगर आज तुझे कौन बचाएगा? ये कहते साथ ही वो इसे खींच कर कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। न जाने वो क्या ओल फोल बके जा रहा था। मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती थी कि मैं इस जुल्म को अपनी आंखों से होता हुआ देखूं। इसलिए मैंने आधा कप कॉफ़ी का वहीं रखा और जल्दी से इनके कमरे के सामने खड़ा होकर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा। 2-3 दफ़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाने पर जब दरवाज़ा खुला तो सामने आदिल खड़ा था। इसकी हालत किसी पागल कुत्ते के काटने जैसी थी। इसकी आंखों में जुनून उतरा हुआ था। मुझे देखकर कुछ हैरान हुआ। कहने लगा कि भाई आप इस वक्त यहाँ क्या करने आए हैं? मैं अपने कमरे में जाएं। देख नहीं रहे कि मैं अपनी बीवी के साथ मसरूफ़ हूँ। मैंने इसे कंधे से पकड़कर पीछे धक्का दिया तो वो लड़खड़ाकर फर्श पर जा गिरा। मेरा दिल तो चाह रहा था कि इसका चेहरा घूंसों से नीलो नील कर दूँ, मगर अभी मुझे सिर्फ शिजा की फ़िक्र थी। वो एक कोने में दबकी बैठी रोई जा रही थी, बार बार हाथ जोड़ रही थी। इसका दुपट्टा नीचे गिरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। मैंने फर्श पर से इसका दुपट्टा उठाया और इसके सर पर जमा दिया।
इसे कंधों से पकड़ कर उठाया तो वो किसी सहमे हुए बच्चे की तरह मेरे कंधे से जा लगी। वो थी भी बिल्कुल बच्चों जैसी, क्योंकि इसकी उम्र बमुश्किल 15-16 साल ही होगी। मुझे बार बार अम्मा पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आदल से ज़्यादा अम्मा कसूरवार थी। जब इन्हें पता था कि इसका बेटा पागल है और वो इस लड़की के साथ बुरा सलूक करेगा, तो इन्हें आदल की शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। पहले इसका इलाज करवाना चाहिए था। वो मेरे कंधे से लगी थर थर काँप रही थी। आदल एकदम गुस्से से मेरी तरफ लपका और कहा कि छोड़ें इसे, ये मेरी बीवी है, इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अम्मा ने मेरी शादी इससे की है। मैंने इसके मुंह पर एक घूंसा झाड़ दिया। मैंने कहा कि पहले शादी के अहल तो बनो। तुम तो शोहर कहलाने के हकदार नहीं हो, जाहिल, गवार, पागल कहीं के। खबरदार जो इसके करीब आने की कोशिश भी की तो देख लिया मैंने ये पागलपन, अब और नहीं बर्दाश्त करूँगा। और अगर मेरे पीछे आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा बुरा हश्र करूँगा, समझे? मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा और शीज़ा को वहाँ से लेकर बाहर आ गया। और इसकी अटकी हुई सांसें बहाल हुई, क्योंकि अगर आज मैं इसकी मदद न करता तो शायद वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती। मैं शीज़ा को लेकर अपने कमरे में आ गया, क्योंकि घर में कोई और कमरा खाली नहीं था जहाँ पर मैं इसे भेज सकता। एक कमरे में मेरी मंजली भाभी अपने बच्चों के साथ होती थी, दूसरे कमरे में अम्मा। मैंने इसे सोफे पर बैठा दिया और कहा कि ये लोग पानी भी पी लो। बड़े जग में से एक गिलास पानी का निकाल कर इसे दिया तो वो घटाघट पी गई। इसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। मुझे इसे देखकर बेपनाह तरस आ रहा था। वो बहुत मासूम और प्यारी लड़की थी, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह। इसकी तो शायद गुड़ियों के साथ खेलने की उम्र थी, मगर किस्मत इसे कहाँ से कहाँ लेकर आ गई थी। मैंने कहा कि बाद आज तुम्हें परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम पर जुल्म नहीं होने दूँगा। कहने लगी कि प्लीज़ मुझे इससे बचा ले, वो मुझे मार डालेगा। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैं इसकी बात सुनकर ही दिल में बेपनाह दुखी हुआ था। मैंने कहा तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें आज भी नहीं आने दूंगा, और आज के बाद तुमसे कोई भी बुरा सलूक नहीं करेगा। मैंने इसे काफ़ी तसल्ली दी, इसलिए वो थोड़ी सी पुरसकून हो गई। मैंने कहा तुम आराम कर लो, मैं दूसरे कमरे में चला जाऊँगा या लाउंज में सो जाऊँगा। सुबह इस मसले का कोई हाल सोचते हैं। कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं इस कमरे में नहीं सो सकती। आप मुझे आदिल के कमरे में ही छोड़ आइए, क्योंकि अम्मा जान को कल पता चल गया तो वो मेरी जान निकाल लेंगी, मुझे मैके छोड़ आएंगी। और मेरी माँ ने रुखसत होते हुए कहा था कि इस घर से अब तुम्हारा जनाजा ही उठे, कभी रूठ कर अम्मी के घर ना आना। और मैं इसकी बात सुनकर हैरान था कि कितनी जालिम है ये औरतें, जो अपनी ही जैसी औरतों पर जुल्म होता देख रही है। औरत को तो औरत के जज्बात समझना चाहिए। लेकिन जहाँ तो किस्सा ही ख़त्म था। एक तरफ मेरी माँ थी जिसने अपने जंगली बेटे को ब्याह दिया था, और दूसरी तरफ शीज़ा की माँ थी जिसकी अपनी बेटी को शायद कुएं में धक्का दे दिया था। वो कह रही थी कि अब कभी लौट कर ना आना। मैंने कहा कि तुम यहाँ बस आराम करो, मैं अम्मा को संभाल लूँगा। अगर मेरी हर बात मानती रहोगी तो ज़िंदा रहोगे, वरना ये लोग तुम्हें मौत के घाट उतार कर ही दम लेंगे। मैं इसे तभी करके नीचे लॉन्च में आ गया और सोफे पर सो गया। सुबह उठा तो एक हंगामा सा बरपा था। घर में आदम ने सबको इकट्ठा करके तमाशा बना दिया था। अम्मा अपने दोनों हाथ कमर पर रखे मुझे घूरे जा रही थी। भाभी भी अपने बच्चों समेत लॉन्च में आन खड़ी थी। तमाशा देखने को सब बेताब थे। अकील भाई इनके इंतकाल के बाद वो इसी घर में ही इनकी बेवा के तौर पर रहती थी, अपने बच्चों समेत। मैं एकदम इन सबको अपने सर पर खड़ा पाकर एकदम बुखला कर उठा था। अपने बालों में उंगलियां डालकर इनको सीधा किया और कहा कि क्या हो गया है भाई, क्यों सुबह सुबह यहाँ उद्दम मचा रखा है? मेरी इस बात पर तो अम्मा एकदम हत्थे से उखड़ गई थी। कहने लगी कहाँ है आदिल की बीवी? तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों की बीवियों पर डाका डालते हुए? वो बेचारा रात से अपनी बीवी से मरहूम अपने कमरे में बैठा रो रहा है। देखो तो ज़रा, मेरे बच्चे की आंखें सूज चुकी हैं। तुम्हें कुछ एहसास भी है और हमसे पूछ रहे हो कि क्या उधम मचा हुआ है? यहाँ आपने अम्मा की बात सुनकर एकदम खड़ा हुआ। अम्मा से कहा कि अगर रात को मैं इसे इस पागल इंसान से न छुड़ाता तो इस वक्त घर में सिफाए मातम बिछी होती। इस मजलूम लड़की का शुक्र करें कि आपके पागल बेटा कातिल बनने से बच गया है। मैं अब अम्मा को जवाब देकर आदिल के बिल्कुल मतकाबल जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा क्या तुम इस लायक भी हो? खबरदार जो आइंदा इसके करीब जाने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहा, और वो एकदम सहम गया।
اور پھر سے اماں سے جا چکا تھا۔ اماں جو اب تک میری باتیں خاموشی سے کھڑی سن رہی تھی، ایک دم سے انہوں نے زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگی، بے غیرت، بے شرم، اپنے ہی بھائی کی بیوی پر نظر رکھے بیٹھے ہو۔ ارے تجھے تو کوئی بھی مل جائے گی، مگر عادل کو تو پہلے ہی مشکل سے ملی ہے بیوی۔ ابھی اور اسی وقت اسے اپنے کمرے سے نکالو اور عادل کے حوالے کر دو، ورنہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اماں ایک دم سے جلال میں آ گئی تھی۔ ابا مرحوم جاتے جاتے اپنا غصہ بھی اماں میں منتقل کر کے چلے گئے تھے، اپنی محبت کی آخری نشانی کی طرح، اور اماں اس کو خوب استعمال کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں خدا کے لیے اتنے گھٹیا الزام نہ لگائیں، میں تو اسے اس ظالم سے چھڑوانے کے لیے لے کر گیا تھا، کہیں یہ اس کا قتل ہی نہ کر ڈالے اور پولیس ہمارے گھر تک آ جائے، مگر آپ مجھے شاباش دینے کی بجائے اس کی سائیڈ لے رہی ہیں۔ افسوس ہے مجھے آپ کے اصولوں اور انصاف پر، مگر اماں کو میرے بھاشن سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ فوراً سے میرے کمرے میں گھسی اور شیزا جو بیچاری صوفے پر ہی اوندھی سوئی پڑی تھی، اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور نیچے لے آئی۔ وہ ایک دم سے بکھلا سی گئی، بالکل میری طرح، جیسے میں اماں کی یہ حرکت اپنے کھلے منہ سے دیکھ رہا تھا۔ میں تیزی سے ان کی جانب لپکا اور شیزا کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا، مگر چھڑواتے چھڑواتے بھی اس کے بالوں کا ایک گچھا اکھڑ کر اماں کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ وہ تو درد سے بلبلا اٹھی تھی، اور نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک زوردار سی ٹھیس اٹھی تھی۔ شاید میں نے عورت پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے اب اسے ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ اماں نے اسے عادل کے آگے پٹک کر کہا کہ بے شرم، تو شوہر کے ساتھ سونے کے بجائے دیور کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ وہ زار روئے جا رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، اور میں صدمے کی حالت میں کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ غریب گھر کی لڑکی تھی، اس کی غربت نے اسے اس حال میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ احتجاج کرنے کی بجائے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر معافی مانگ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ غریب ہونا بھی کتنا بڑا المیہ تھا کہ انسان اپنی عزت نفس بھی دوسروں کے قدمے تلے رون دیتا ہے، اور میں تو اماں کا یہ رویہ دیکھ کر حیران تھا کہ ان کی انسانیت کہاں گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کی محبت میں وہ حق اور صحیح کی تمیز ہی بھول گئی ہیں۔ وہ جو پاگل بیٹا شیزا کی چٹیا سے پکڑ کر اسے اٹھا رہا تھا اور اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا، بالکل کسی موم کی گڑیا کی طرح اس کے زیر اطاعت تھی، ایسی گڑیا جسے نہ سمجھ بچے کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اس کا تیا پارچہ کر دے۔ جب وہ اسے کمرے میں لے گیا اور زور سے دروازہ بند کیا تو میرا صدمہ ایک دم سے ٹوٹا تھا۔ کیا میرے جیسا غیرت مند انسان یہ حمایت برداشت کر سکتا تھا؟ میری ضمیر کی آواز آئی کہ بالکل بھی نہیں، اور اس آواز کے سنتے ہی میں ایک دم طیش کے عالم میں اس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، اس سے پہلے کہ اماں مجھے روکنے کی کوشش کرتی۔ میں نے ایک دم پلٹ کر کہا کہ خبردار جو میرے راستے میں آیا تو اس گھر میں جنگل کا قانون چلتا ہوگا، کہ خبردار جو میرے راستے میں کوئی آیا تو اس گھر میں جنگل کا قانون چلتا ہوگا، مگر میں اس قانون کو نہیں مانتا، اور میں وہی کروں گا جو میرا ضمیر مجھے کرنے کی اجازت دے گا۔ میں پہلی دفعہ اماں کے روبرو یہ اونچی آواز میں بولا تھا، مگر مجھے اماں کے رویے نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک معصوم غریب لڑکی پر کس طرح سے ظلم کر سکتی ہیں، اور ظلم کے خلاف کیسی آواز اٹھانی ہے، یہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اماں ایک دم سہم گئی اور پیچھے ہٹ گئی، اور میں پیر کی ٹھوکر سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دل دہلانے والا تھا، جہاں شیزا سامنے فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی اور اس کے ماتھے اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھنے سے پہلے عادل کے پاس گیا اور ایک گھونسا اس کے منہ پر جھڑ دیا۔ شیزا کو وہاں سے اٹھایا جو نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی، اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اسے بیڈ پر لٹایا تو ابھی بھی زیر لب معافیاں مانگ رہی تھی۔ میں نے اس کا خون صاف کیا اور اسے پٹی لگا دی۔ میں اب تھک چکا تھا کہ اس لڑکی پر مزید ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ جب میں نیچے لاؤنج میں آیا تو اماں پنچایت لگائے بیٹھی تھی، اور میں بھی مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ جو بھی ہو جائے، اب یہ تماشا مزید نہیں دیکھ سکتا۔ میں وہاں صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ عادل اماں کے پیچھے کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح کھڑا تھا، جس سے ان کا من پسند کھلونا چھین لیا گیا ہو۔ اماں نے مجھے مخاطب کر کہا کہ کیوں ان کے درمیان ہڈی بن رہا ہے؟ آخر تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تم تو یوں اس کی بیوی پر حق جمائے بیٹھے ہو جیسے وہ عادل کی نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کہیں تیرا اس پر اپنا دل تو نہیں آ گیا؟ اماں نے تشویش کے عالم میں پوچھا تو ایک دم میرا
दिल सीने के अंदर ज़ोर से धड़का था। मैंने कहा, अम्मा, कि मैं एक शर्त पर ही शिज़ा को इसके हवाले करूँगा, और अगर वो ना मानी गई तो शायद मेरा दिल भी आ सकता है इस लड़की पर, और मैं आदल से इसे छीन भी सकता हूँ। मेरी बात सुनकर तो अम्मा को जैसे सांप काट गया हो, उन्होंने फ़ौरन अपने दिल पर हाथ रख लिया। कहने लगी कि मैंने तो शादी के दूसरे दिन ही तेरे तेवर देख लिए थे कि तू खुद इस पर लट्टू हो गया है। अरे कमबख्त, तू जवान है, खुरबरू है, तुझे इस टांग भर की चोरी में क्या नज़र आया है कि तू अपने ही भाई के हक पर डाका डालने की स्कीमें बना रहा है। मुझे अम्मा की सोच पर अफसोस हुआ, मगर मैं भी ठान चुका था कि चाहे इनसे झूठ ही क्यों न बोलना पड़े, मैं शिज़ा को अब इनके हवाले नहीं करूँगा। इसलिए मैंने अपनी बात जारी रखी और कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके मासूम बेटे के हक पर डाका ना डालूं, तो पहले आप अपने बेटे का इलाज करवाएं, इसकी थेरेपी करवाएं, ताकि इसके दिमाग में से ये गलत अकीदा निकले कि और एक औरत पर जुल्म करना एक मर्द का शेवा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आदल पागल है, मगर इसे वाकई थेरेपी की ज़रूरत है। ये न सिर्फ शिज़ा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, बल्कि ख़ुद आदल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेरी बात सुनना थी कि अम्मा तो अत्थे से ही उखड़ गई, एकदम से खड़ी हो गई और आदल के सामने एक ढाल बन गई, जैसे मैंने आदल को कोई गोली मार दी हो। अम्मा ने कहा कि पहले तो अपने दिमाग का इलाज करवा, किसी दूसरे की बीवी पर हक जताना भी गलत बात है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, इससे कुछ भी नहीं हुआ, और वैसे भी औरत को दबा कर ही रखना चाहिए, वरना वो मर्द को अपना गुलाम बना देती है। मुझे मेरे बेटे के तरीक़ेकार से कोई भी मसला नहीं है। मैं कुछ देर तक तो सुनता रहा अम्मा की बात, जो ज़रा भी बहुत शक था मुझे कि अम्मा की सोच कैसी थी, वो अब दूर हो चुका था। इसलिए मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया, और मेरा फ़ैसला सुनकर इनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे लट्ठे की मान सफ़ेद पड़ गए हों। मैं जानता था कि मेरे फ़ैसले पर मुझे लान तान किया जाएगा, तकनीद का निशाना बनाया जाएगा, और शायद घर से भी बेदखल कर दिया जाए, मगर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि इंसानियत को बचाने के लिए इस तरह का रिस्क तो लेना ही पड़ता है, और मैं ये रिस्क ले चुका था। मैं शिज़ा के पास आया और वो सुकून के आलम में सो रही थी। ये सुकून इसे कभी कभार ही नसीब होता था, और मैं चाहता था कि अब इसकी सारी तकलीफ़ें दूर कर दूँ, चाहे इसके लिए मुझे घर वालों के आगे कितनी ही मुखालफत क्यों न मोल लेनी पड़े। मैं नहीं जानता था कि ये फ़ैसला मेरे दिल का है या मेरे ज़मीर का, मगर ये फ़ैसला करके मैं एकदम से शांत पड़ गया था। मैंने अम्मा से कहा था कि आदल को कहकर शिज़ा को तलाक करवाएं, वरना मैं शिज़ा को कोर्ट में ले जाऊंगा और वो खुला का मुकदमा दायर करेगी, और एक ही पेशी में इसकी तलाक हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि घर की बात घर में ही रहे। शिज़ा को तलाक दे दे और मैं इसे अपने निकाह में ले लूँगा, इसकी इद्दत ख़त्म होने के बाद। मगर मैं इस पर मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अम्मा ने एकदम से अपना माथा पीट लिया था। कहने लगी कि मैं तो पहले ही कहती थी कि तेरा इस पर दिल आ गया है। अरे बड़ी मुश्किल से आदिल को लड़की मिली है, खुदा के लिए इसके हाल पर छोड़ दे और चला जा यहाँ से। तू इधर जाएगा, मैं तेरी शादी करवा दूँगी। मगर मैं टस से मस ना हुआ था। मैंने अम्मा को धमकी दी कि अगर आपने मेरी बात आज ही ना मानी तो मैं सारी दुनिया के सामने बोल दूँगा कि आदिल एक पागल है। एक पागल इंसान के घर के अंदर कोई जगह नहीं होती, इसकी जगह जहाँ होती है वो आप खूब जानती हैं। और अम्मा एकदम घायल कर रह गई थी। बोली कि कदीर, तुम कितने जालिम भाई हो, अपने मासूम भाई का ज़रा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। अरे कोई इंसानियत नाम की चीज़ है तुम्हारे अंदर या नहीं? और मैं अम्मा से कहने लगा कि इंसानियत के सबक आप मुझे ना पढ़ाएं, क्योंकि आपके अंदर जितनी इंसानियत है वो मैं पहले ही देख चुका हूँ। मैं भी आपका ही बेटा हूँ, और आप अगर मेरी बात मान लेते और आदल का इलाज करवा देते तो शायद ये ठीक हो सकता था। मगर आपको तो अपनी अना और नाक बड़ी अजीज़ है कि ख़ानदान वाले क्या बातें करेंगे, पर मुझे किसी को कोई परवाह नहीं। आप अभी और इसी वक्त शिज़ा को तलाक दिलवाएं ताकि मैं खामोशी इख्तियार कर लूँ, वरना मैं ये कहकर अपने कमरे में आ चुका था। और मैं जानता था कि अम्मा इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। वो मुझे जानती थी कि मैं जो बात कर दूँ वो करके ही रहता हूँ। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी तो चीज़ घर से हमेशा के लिए निकाल दूँगा। मैं जानता था कि अम्मा वक्ती तौर पर जज्बाती हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं चला जाऊँगा। जब शिज़ा की इद्दत ख़त्म होगी और वो इससे निकाह कर लूँगा, तब मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ था। अम्मा को बल आखिर मेरे आगे हथियार डालने पड़े थे। आदल ने बहुत वफीला मचाया था
مگر میرے فیصلے کے آگے سب لوگ بے بس ہو گئے تھے، جیسے شیزا ان گھر والوں کے ظلم کے آگے بے بس تھی۔ پر ہر ظالم کے اوپر ایک ان سے بھی بڑا ظالم ہوتا ہے، کیونکہ ظلم کا بدلہ ظلم کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اماں کے مطابق میں اپنے بھائی کی بیوی چھین رہا تھا، مگر میرے نزدیک یہ ظلم نہیں تھا بلکہ انصاف تھا۔ پر میں گھر والوں کی جہلیت پر مزید لیکچر نہیں دے سکتا تھا، اور نہ ہی ان کی جہالت اتنی جلدی ختم ہو سکتی تھی جو نسلوں سے ہی ان کی گھٹی میں پلائی گئی تھی۔ اس لیے میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ شیزا کی عدت مکمل ہونے کے بعد میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ اس سارے معاملے میں خاموش رہی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اسے بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسے شروع سے ہی یہی سبق پڑھایا گیا تھا کہ جو تمہارے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے وہ تم نے چپ چاپ سہنا ہے، کیونکہ تم بنی ہی اسی لیے ہو۔ غریب گھر کی لڑکیاں شاید یہی سب کچھ سہنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر وہ اپنے حق کے لیے بولیں تو لوگ ان کی زبان تک کھینچ لیتے ہیں۔ شیزا سے نکاح کرنے کے بعد ایک دم سے پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبہ ہے۔ کیا یہ صرف ہمدردی کا جذبہ تھا جس نے مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیا اور اپنے بھائی اور ماں کے سامنے کھڑا کر دیا، یا کچھ اور بھی تھا؟ اور کچھ اس بارے میں فی الحال نہیں جانتا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ میں نے شیزا کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ حیدرآباد لے آیا تھا۔ مجھے سرکار کی طرف سے ایک کوارٹر بھی ملا تھا۔ اس دوران میں نے شیزا کی ذہنی حالت بہتر کرنے کی مکمل کوشش کی تھی، کیونکہ وہ بھی ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھی۔ میں نے اسے وقت دیا تھا تاکہ وہ اس رشتے کو قبول کر سکے اور یہ جان سکے کہ اس کی رائے بھی کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ میری سنگت میں آ کر بالکل خاموش مگر پرسکون ہو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ ویرانے نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، اور اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ ہر وقت ہاتھ تک یہ رکھتی تھی جب بھی وہ مجھے دیکھتی تھی، اور مجھے وہ مسکراہٹ بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ مگر فی الحال میں اپنے دل سے نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے دل کو شیزا کیسی لگتی ہے، کیونکہ شاید اس کا جواب میں پہلے سے ہی جان چکا تھا کہ مجھے شیزا سے محبت ہو گئی تھی۔